بلکہ سننے والے سنانے والے مقصد معراج کی طرف بھی اپنی توجہات مبذول کرے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مناظر بھی دکھائے کہ یہ ہیں وہ محبوب علیہ السلام جو معاشرے کے ناسور بنتے تھے، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نظام سے ٹکراتے تھے، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دربار سے بھاگتے تھے، ان کا انجام یہ ہے، ان کا اختتام ایسا ہے۔ مستقبل میں پیش آنے والے وہ اہم مناظر اس شعبہ معراج کے اندر رکھے کہ لوگوں کو بتایا جائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والوں کو اللہ نے انعام کیا عطا کیے ہیں، تاکہ عمل صالح کرنا ان کے لیے مزید آسان ہو جائے، اور جو برے کام کرتے ہیں اس سزا کو بیان کیا جائے تاکہ وہ ان برے اعمال سے باز آ جائیں۔ اگر اس مضمون کو نہ بیان کیا جائے تو پھر مقصد معراج بیان نہ کرنے کی وجہ سے یہ مضمون روح سے خالی ہو جائے گا۔ اصل معراج، روح معراج اصلاح معاشرہ ہے، جہاں ہمارے عقائد ثابت ہوتے ہیں، ہم اپنے عقائد کو معراج کا معجزہ دیکھ کر صحیح کرتے ہیں، وہیں ہم اپنے اعمال کو بھی معراج کا معجزہ دیکھ کر صحیح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرمایا کہ اب عرصہ دراز گزر چکا میرے پاس، میرے قرب خاص میں 18 سال قرب خاص میں گزر چکے، دنیا کے لحاظ سے وہ ایک لمحہ تھا کہ واپسی تک، معراج سے واپسی تک وضو کا پانی بھی چلتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بھی گرم رہا، اور دروازے کی وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی کہ محبوب معراج سے واپس بھی آ گئے۔ مگر اس جہان کی باتیں اور ہیں، اس جہان کی باتیں اور ہیں، مکان کی باتیں اور ہیں، لامکان کی باتیں اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے قرب خاص میں 18 سال رکھا، پھر حکم فرمایا پیارے اب زمین پر تشریف لے جائیے۔ اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے حکم سے سرتابی انبیاء سے متصور ہی نہیں، نبی کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے کسی حکم سے منہ پھیرے گا معاذ اللہ، یا روح گردانی کا خیال بھی دل میں پیدا ہوگا۔ اللہ نے سارے نبیوں کو عیب گناہ سے معصوم پیدا فرمایا، اور امام المعصومین، خاتم المعصومین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اللہ کا حکم آ گیا، فوراً قلب و صدر سے تسلیم ہے، مگر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اس وقت خیال تھا وہ یہ تھا، اللہ کے حکم پر اب میں زمین پر جاؤں گا، یہاں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کمان کے دو سروں کے درمیان بھی فاصلہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اللہ نے یہاں تو اس سے بھی زیادہ مجھے قریب فرما رکھا تھا، اتنا قریب کر کے کوئی پردہ ہی نہیں، درمیان میں اپنا ڈائریکٹ جلوہ عطا فرمایا ہے۔ تو کیا یہ قربت، یہ جلوہ زمین پر مل پائے گا؟ اب یہ جلوہ
मुझे दोबारा कैसे नसीब होगा। दिल में ये ख्याल था तो बरेली से आवाज आई, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा का इजहार फरमाते हुए फरमाया, प्यारे अगर अल्लाह इस बात पर कुदरत रखता है कि आने वाहिद में, एक लम्हे में हमने आपको फर्श जमी से उठाया है, अर्श बरी पर बिठाया है, एक लम्हे में ये सारा हो गया, तो हम इस बात पर भी कुदरत रखते हैं मेराज का तोहफा बसूरत नमाज ले जाइए, जमीन पर जाकर जब आप ये नमाज पढ़ेंगे सर सजदे में रखना आपका काम है, अर्श वाला दीदार देना हमारा काम है। सजदे में आपको ये दीदार मिल जाएगा। 5 नमाजें दी, 5 नमाजों के हर सजदे में महबूब अलैहिस्सलाम जब भी सजदा करेंगे अल्लाह अपने जलवे से महबूब अलैहिस्सलाम को मुतजल्ला फरमाएगा और महबूब को अपना दीदार अता फरमाएगा। क्या हमारे ज़हनों में कभी ये ख्याल आया, कभी ये सवाल आया कि उस वक़्त शब मेराज महबूब अलैहिस्सलाम को बुलंदी कितनी दी गई थी? मकाम मुस्तफा तो पहले भी बुलंद ही बुलंद है और अब भी वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हर गुजरने वाला लम्हा महबूब के लिए इज्जत अफजाइयों का बायस बनता जा रहा है, मकाम मुस्तफा बढ़ता जा रहा है। मगर जब जिस्मानी तौर पर अल्लाह ने वो मेराज का मौजज़ा अता किया, इतना उरूज अता किया, क्या हमने कभी सोचा कि उस इंतहाई उरूज के बाद जहां पर जाके बुलंदियां भी पस्तियों में बदल जाती हैं, उस इंतहाई उरूज के आगे कोई उरूज नहीं है कि सरे ला मकाम से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमाले की। इतना उरूज पाने के बाद कभी सोचा हमने कि जमीन पर महबूब फिर क्यों तशरीफ ले आए? इतनी बुलंदी पर जाने के बाद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बुलंदी पाई? सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, हमारे ज़हन में सबसे ऊंचा जो मकाम आता है ना वो अल्लाह का अर्श है। 7 आसमानों से पार जन्नत है और फिरदौस से बाला जन्नत का ऊंचा तरीन मकाम है। फिरदौस से आला से ऊंची जन्नत कोई नहीं, फिरदौस से आला की छत अर्श आला से मिली हुई है। सारी कायनात की चोटी हमें जो समझ आती है वो अर्श इलाही है, तो सारा सबसे ऊंचा मकाम अर्श मुअल्ला अर्श इलाही हुआ। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, मेराज की रात महबूब के कदम ऊंचे थे, अल्लाह का अर्श नीचे था। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। वहां पहुंचने के बाद फिर दोबारा वापस जमीन पर तशरीफ लाना पसंद फरमाया। क्यों? ए मुसलमान, ए गुलाम मुस्तफा, ए नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले, सिर्फ इसलिए महबूब तशरीफ लाए तुम्हारी इस्लाह हो जाए, तुम्हें कामयाब कर दिया जाए, तुम्हें बेहतरी मुयस्सर आ जाए कि रब मिजाज महबूब को जानता है कि महबूब बुराक पर सवार होते हैं तब भी अर्ज करते हैं या अल्लाह मुझे तो बुराक दिया जा रहा है, मेरी उम्मत जब मैदान मश्र में चलेगी तो क्या पैदल चलेगी? मैंने उस वक्त भी वादा फरमाया था महबूब उनको भी बुराक अता कर दिया जाएगा। उम्मत के गमखार के दिल के अंदर ये बात थी, ये मर्तबा मुझे तो मिला, क्या मेरी उम्मत को भी मेराज दी जाएगी? क्या मेरी उम्मत को भी लज्जत मेराज से मुतलज्जज किया जाएगा? ये मौजज़ा है नबी का, ये खसूसियत है नबी की। जो मौजज़ा मिले पहले नबियों को
تو وہ صرف نبیوں کو ملا، اس کا حصہ امتیوں کو نہ ملا۔ جس کو جو انعام ملا وہ اسی کا حصہ تھا، امتیوں کو اس کا لذت اور ذائقہ نہ ملا۔ اللہ نے ایسے غمخوار نبی عطا کیے ہیں جو عظمت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ لذت محبوب کی امت کو بھی عطا فرمائی۔ معراج کیا ہے بندہ مومن کی؟ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ یا اللہ مجھے تو معراج عطا فرمائی، میرے غلاموں کے لیے کیا انعام رکھا؟ اللہ نے فرمایا نماز لے جائیے، اپنے امتی سے کہیے گا نماز اس یقین سے پڑھے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے یا پھر میں تو اسے دیکھ ہی رہا ہوں، اس تصور سے سجدہ کرے گا، معراج کا ذائقہ اسے مل جائے گا۔ اگرچہ اس بلندی کو کوئی نہیں پا سکتا، اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جس مقام پر محبوب علیہ السلام پہنچے، معجزے کا وہ کمال، معجزے کی وہ عظمت تو کسی امتی تو کیا کسی نبی کو بھی وہ میسر نہیں آ سکتی جو معجزہ اللہ نے محبوب کو عطا کیا ہے۔ لیکن اس امت سے پیار آقا کا اتنا ہے کہ جو مقام خود کو ملا ہے اس کا کچھ نہ کچھ ذائقہ امت کو بھی عطا فرمایا۔ یا اللہ مجھے تو تو نے اپنا دیدار عطا کیا، مجھے تو اونچا مقام دیا، میری امت کے لیے تو نے کیا انعام رکھا ہے؟ کیا ان کو بھی اپنا دیدار عطا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اے پیارے میں ان کو حسنہ بھی عطا کروں گا، میں ان کو زیادہ بھی عطا فرماؤں گا، ان کو جنت بھی دوں گا، جنت میں اپنا جلوہ بھی عطا کروں گا، مگر اس کے لیے میرٹ کا ہائی ہونا بڑا ضروری ہے۔ جنت اتنی بھی سستی نہیں، میرا دیدار اتنا بھی عام نہیں ہے۔ زمین پر تشریف لے جائیے، ان کو عشق کا سبق پڑھائیے، عشق کی بھٹی میں پکائیے، ان کو اس قابل بنائیے کہ وہ جنت میں آ سکیں اور میرا جلوہ پا سکے۔ تیری عروج کے لیے، تیری ترقی کے لیے، تیری کامیابی کے لیے، تیری بھلائی کے لیے اللہ کے محبوب سر عرش سے پھر واپس نیچے زمین پر تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جنت کا نظارہ کروایا اور مستقبل کے ان نظاروں میں سے نظارہ دکھایا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے نا تو جنت کیا چیز ہے؟ ہر بندہ اپنے ذہن کے اندر تصوراتی طور پر ایک خوبصورت ترین گھر کا تصور رکھتا ہے، خوبصورت ترین مقام کا تصور ہر بندے کے ذہن میں موجود ہے۔ خواب دیکھنے پر پابندی تھوڑی ہے، تصورات پر پابندی تھوڑی ہے۔ بندہ اپنے خیال اور گمان میں جتنا خوبصورت مقام سوچ سکتا ہے وہ سوچ لے، جب اللہ نے جنت عطا کرنی ہے تو وہ سب سے خوبصورت ترین سوچے ہوئے مقام سے بھی کروڑوں گنا زیادہ حسین ہوگی۔ جنتی جب جنت میں قدم رکھے گا چٹک جائے گا، تھوڑا سا جھجک جائے گا کہ اتنا پیارا مقام جس پر میں قدم رکھ کے چل رہا ہوں، یہ ابھی داخلی دروازہ ہے، یہ ابھی مین گیٹ ہے، یہ ابھی مین انٹرس ہے، اس میں سے میں داخل ہو رہا ہوں، یہ داخلی دروازے کے حسن و کمال کا انداز ہے، اندر کے جو محلات ہیں ان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ بندہ جھجک جھجک کے قدم رکھے گا، اندر سے سلامتی کی آواز آئے گی، سلام ہو تجھ پر، سلام ہو تجھ پر، آ جاؤ بے جھجک آ جاؤ، اس لیے کہ تیری روح کو نکالتے وقت ہی تجھے نوید سنا دی گئی تھی، تجھے خوشخبری سنا دی گئی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن زندگی گزارنے والی جان، اگر تجھے انعامات ملے تب بھی تو نے اللہ کا شکر ادا کیا، اگر کچھ روک لیا گیا، کچھ مصائب تکالیف و مشکلات آ گئی تب بھی تو نے اللہ کا شکر ادا کیا، کسی حال میں اللہ پر شکوہ نہیں کیا، کسی حال میں ناشکری کا جملہ نہیں بولا، ہر حال میں تو اپنے اللہ پر راضی رہا، تو ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اے مطمئن روح، اللہ کو راضی کر لینے میں کامیاب ہو جانے والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب چل اپنے رب ذوالجلال کی طرف
तूने उसे राजी किया था, अब वो तुझे राजी करने का एहतमाम फरमाएगा। जिस पर अल्लाह राजी हो जाएगा, तो यही वजह है ना कि फरिश्ते भी पूछेंगे, या अल्लाह ये ऊंचे मकाम पर बैठे हुए तेरे फरिश्ते हैं, तेरे नबी हैं, तेरे रसूल हैं। बताया जाएगा ये गुलामान मुस्तफा है। तो इतना ऊंचा मकाम क्यों दिया? इसलिए कि इन्होंने जिंदगी में मुझे राजी कर लिया है, आज मैं इनको राजी कर रहा हूं। और ये वो मकाम है जिसे मकाम रजा कहा जाता है। यही है वो लोग रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह इनसे राजी हो गया। तो रजा का मकाम तेरे लिए अल्लाह ने बनाई जन्नत। जन्नत में दाखिल होगा ना बंदा, अल्लाह की बारगाह में देख के अर्ज करेगा, मालिक मौला बड़ी प्यारी जन्नत है तेरी, बड़ी हुसीनो जमील जन्नत है तेरी, और दुल्हन की तरह आरास्ता पैरास्ता मेरे सामने सजी है जन्नत। या अल्लाह मेरे उन आमाल का यह नतीजा है, जो आमाल हसनात, जो नेकियां मैंने दुनिया में की हैं, उनका यह बदला है। मालिक मौला उनका बदला नहीं हो सकता। ये थोड़ी सी मेरी जिंदगी थी, 45 साल एवरेज है, औसत जिंदगी अब करार दे दी गई, मालिक ही जानता है कितनी है, मगर औसतन हम एवरेज के लिहाज से देखते हैं 45-50 के दरमियान ही है। थोड़ी सी जिंदगी थी, बालिग होने के बाद मैंने नेकियां करना शुरू की हैं, बालिग होने के बाद मैंने नेकी की कोशिश की है। थोड़ी सी जिंदगी मुझे मिली, नेकी करने के भी मौके थोड़े से मिले, थोड़े से नेक आमाल थे। या अल्लाह उन थोड़े से नेक आमाल का इतना बड़ा बदला तूने अता किया। मालिक मौला ये उन नेक आमाल का मुझे बदला नहीं लगता, मुझे लगता है तूने नामाए आमाल का लिहाज किए बगैर अपनी रहमत से बिला हिसाब ही मुझे जन्नत अता कर दी। इतनी प्यारी जन्नत है। अल्लाह फरमाएगा तेरे साथ दो चीजों का वादा था, एक हुस्ना का वादा था, एक ज्यादा का वादा था। हुस्ना, ये जन्नत दुल्हन की तरह सजी तेरे सामने हुस्ना है, ज्यादा अभी बाकी है। यहां पर आ अपने रब की तस्बीह बयान कर, अल्लाह ताला उस जन्नती को अपना दीदार अता फरमाएगा। बंदा अल्लाह का दीदार करेगा, कैफियत से बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह कैसा है, उसका जिस्म ही नहीं है, उसकी शक्ल सूरत ही नहीं है, उसकी अनवारात और तजल्लियात को कैफ से नहीं बयान किया जा सकता। अल्लाह कैसा होगा, जैसा अल्लाह का मकाम और मर्तबा, जैसी उसकी शान है, अपनी शान के मुताबिक वो अपना जलवा अपने बंदों को अता फरमाएगा। वो दिखाने वाला जाने कैसे दिखाएगा, देखने वाले जाने कैसे देखेंगे। अल्लाह ताला अपना जलवा अता करेगा ना, बंदे अर्ज करेंगे मालिक सोने बड़े देखे, हसीनो जमील बड़े देखे, वजीह शकील बड़े देखे, पुरकशिश जाजिब नजर बड़े देखे, मगर मुझे पता ही नहीं था मैं जिस अल्लाह की जाते अकदस को सजदा करता रहा, वो मेरा अल्लाह इतना प्यारा, वो मेरा अल्लाह इतना सोना, वो मेरा अल्लाह इतना हसीन है। मैं तो तेरी जात के बारे में आला से आला तस्वर भी रखूं तो ये तो मेरी तस्वुर गुमान से भी बाहर है। तेरा हुस्न, तेरा कमाल, तेरा रुतबा, तेरी शान आज मेरे सामने जाहिर हुई है, तो मुझे ये लगता है अगरचे मैं नमाजें पढ़ता रहा, अगरचे मैं रोजे रखता रहा, अगरचे मैं ज़कात देता रहा, अगरचे मैं फराइज वाजिबात पूरा करता रहा, लेकिन इनके बस तो मुझे अपना जलवा अता करे। नहीं मालिक, ये हक़े बंदगी कहां था? अगर हमें पता चल जाता दुनिया में तो इतना प्यारा है, तो हम पैदाइश के वक्त से सर सजदे में रखते, वफात उसी सजदे में हो जाती, तेरी बंदगी का फिर भी अदा नहीं हो सकता था। तो ये एक मंजर है। अब जरा दूसरा मंजर देखिए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जन्नतियों का ये मकाम होगा, मगर जो मैंने जहन्नम में नजारे देखे हैं वो कैसे थे? एक कौम थी जिसके सर पत्थरों से तोड़े जा रहे थे। कई बार ये बात बयान की गई, बारहा ये अंजाम बयान किया गया, मगर हर बार इस वजह से बयान किया जाता है शायद कि अब बंदा समझ जाए, शायद कि अब दिल में उतर जाए, शायद कि अब इनकलाब आ जाए, शायद कि अब तब्दीली आ जाए, शायद कि अब नजरिया बदल जाए, शायद कि अब अपने अंदर बदलाव को महसूस कर जाए,
शायद कि अब ज़मीर बेदार हो जाए, शायद कि अब गुनाहों का तकिया छूट जाए, शायद कि अब ख्वाब खरगोश से जाग आ जाए और बंदे को पता चल जाए कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरा मकाम क्या है, मेरा रुतबा क्या है, मेरा मनसब क्या है, मैं कौन हूं। मैं तो खलीफातुल्लाह हूं। इंसान को तो अल्लाह ने अपनी खिलाफत का ताज अता किया है। मुझे किस मकसद के लिए पैदा किया गया, मेरी तखलीक बड़े उम्दा मकासद के लिए वजूद में आई है। मैं जानवरों की तरह अपनी जिंदगी को जाया नहीं कर सकता। अगर इस दुनिया के अंदर मैं अपने अल्लाह को राजी ना कर सका तो फिर एक जानवर मर गया या मैं मर गया एक बराबर है। नहीं, मुझे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है। मेरा मरना भी ऐसा हो कि उस पर फख्र किया जा सके, मेरा जीना भी ऐसा हो कि उस पर फख्र किया जा सके। इसलिए मेरी जिंदगी बामकसद होनी चाहिए। अगर नमाज नहीं पढ़ी तो पता है क्या होगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया वो हर्फ बहरफ सच बयान किया। अगर ये सारे मामले को, जन्नत को, दोजख को हम अपनी आंखों से भी देख लें तो अपनी आंखों देखी चीज पर हमें इतना यकीन नहीं है जितना सिर्फ कुरान पर, मुस्तफा के फरमान पर हमें यकीन आ गया। इस यकीन का नाम ही ईमान है। तो मेरे लजपाला का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया तो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान हो या अल्लाह का कुरान हो, ऑथेंटिक कितनी है दोनों चीजें, इनकी अथॉरिटी और अहमियत क्या है कि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अब इस तसव्वुर और यकीन से सुनिए कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनमाजी का जो अंजाम बताया वो क्या है, और ऐसा ही होने वाला है क्योंकि दुनिया बदल सकती है, कायनात का निजाम ज़ेरो ज़बर हो सकता है, ना रब का कुरान गलत हो सकता है, ना मुस्तफा का फरमान गलत हो सकता है। देखा मैंने क्या हो रहा था वहां पर, कुछ लोगों के सरों को पत्थरों से कुचला जा रहा था, पत्थरों से कुचला जा रहा था। कौन है ये लोग? जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं कि ये सर बीवी के सामने झुका देते थे, ससुरालियों के सामने झुका देते थे, अपने अफसरों के सामने झुका देते थे, दुनिया के हाकिमों के सामने झुका देते थे, जज के सामने झुका देते थे, पुलिस वाले के सामने झुका देते थे, दुनिया के ताकतवर आदमी के सामने झुका देते थे, सरदार के सामने झुका देते थे, हर एक के सामने ये झुकता रहा सर। मगर जब अजान होती थी ये सर अकड़ा रहता था, रब की बारगाह में हाजिर ना होता, रब की बारगाह में सजदा रेज ना होता, ये सर उस वक्त रब की बारगाह में झुकता नहीं था। इसी काबिल है कि इसे पत्थर के साथ तोड़ दिया जाए। पत्थरों के साथ तोड़ा जा रहा है उसका सर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला मंजर देखा, वो किसका था? एक पत्थर जहन्नम में पड़ा हुआ था। पत्थर देखते ही देखते फटता है और उसमें से एक बैल निकल आता है, बड़ा सारा बैल उसमें से बरामद हुआ। जब उसने देखा कि मैं कहां आ गया, पत्थर से निकला, उसने देखा मैं जहन्नम में आ गया, घबराया। जहन्नम की आग, तपश, हरारत, हिद्दत, घबरा के दोबारा पत्थर को टकरे मारता है, काश मैं दोबारा इस पत्थर में दाखिल हो जाऊं, मगर बेताबी से तलमलाता है, दाखिल नहीं हो पाता। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये क्या मामला है? जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उन लोगों का अंजाम है जो बगैर सोचे के जुबान से लफ्ज निकाल दिया करते थे, जो गालियां बकने वाले थे, जो गाने गाने वाले थे, जो किसी के बारे में चुगली गीबत करने वाले थे। जुमला निकालने से पहले वो ये नहीं सोचते थे कि मैं जुमला बोल तो रहा हूं, किसके बारे में बोल रहा हूं, मेरे जुमले से अमन फैलेगा या फितना फैलेगा, मेरे जुमले की हिलाकत खेजी क्या है, मेरे जुमले की तासीर और मानवीयत क्या है। अल्लाह के बारे में बोल रहा हूं, अल्लाह के रसूल के बारे में बोल रहा हूं, औलिया अल्लाह के बारे में बोल रहा हूं, पाकीज़ा हस्तियों के बारे में बोल रहा हूं। क्या मेरे अल्फाज ने तहारत की है? क्या मेरे अल्फाज ने वजू किया है? क्या मेरे जुमले इन पाकीज़ा और सतूदा सिफात हस्तियों के बारगाह में पेश करने के काबिल भी हैं या कि नहीं? वो गाने गा कर रिकॉर्ड करवाता था, वो फिल्मी डायलॉग बोलता था, बोलते हुए वो तोड़ता ही नहीं था, वो सोचता ही नहीं था कि इसका अंजाम मुझे क्या भुगतना पड़ेगा, उसके हाशिया ख्याल में भी नहीं था
کہ یہ سارا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو لفظ بھی تم بولتے ہو ایک دفتر تیار کرنے والا فرشتہ تیرے منہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی تو بولتا ہے فوراً وہ لکھ لیتا ہے. حشر کے میدان میں تیرے سامنے وہ ساری تیری ڈاکومنٹری رکھ دی جائے گی. یہ لفظ بول لے تو نے, یہ جملے بول لے تو نے, کتنا بد زبان تھا تو, کتنا بے لگام تھا تو. یہ سارے جملے اب چاہتا ہے کہ یہ واپس میرے منہ میں آ جائیں. کاش میں گانے نہ گاتا, کاش میں گالیاں نہ بکتا, کاش میں فحش گوئی نہ کرتا, کاش میں اپنے جملوں سے گندی باتیں کر کے فحاشی نہ پھیلاتا, کاش یہ جملے میرے منہ میں واپس آ جائیں. اب وہ جتنا مرضی چاہے اب پچھتائے کیا ہوگا جب چوری چڑیاں چگ گئی کھیت. اب کیا ہو سکتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے نظارے دیکھے جس کا تذکرہ کرنا یہاں ضروری تھا, مگر وقت اپنا ایک حاشیہ رکھتا ہے جس کا وقت پورا ہو چکا. انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں مقصد معراج کو بھی بیان کیا جائے گا اور معراج شریف کو بھی بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سن سنا کر اس کے عملی پہلوؤں پر ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.